सब है समान, सब है समान, सब में एक प्राण, सब में एक प्राण। त्यज के अभिमान, त्यज के अभिमान, हरि गान गाओ, हरि गान गाओ। हरि नाम प्यारा, हरि नाम प्यारा, सबका सहारा, सबका सहारा। हरि नाम जप के, हरि नाम जप के, सुख शांति पाओ, सुख शांति पाओ। सब है समान, सब में एक प्राण। त्यज के अभिमान, हरि गान गाओ, हरि नाम प्यारा, सबका सहारा। हरि नाम जप के, सुख शांति पाओ। 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 ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಓಂ ಮಾತೃದೇವೋ ಭವ, ಓಂ ಪಿತೃದೇವೋ ಭವ, ಓಂ ಗುರು ಆಚಾರ್ಯ ಅಮರದೇವ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಪ್ತರ್ಷಿಗಳಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅತ್ರಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನವರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಅಣ್ಣ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸತ್ಸಂಗ ಅಣ್ಣ. ನಮಸ್ಕಾರಮ್ಮ. ನಮಸ್ತೆ ಅಣ್ಣ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅಣ್ಣ, ವಾರದ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಅಣ್ಣ, ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ತೆ ಅಣ್ಣ. ಸಂಕಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದ ಅಥವಾ ಭಕ್ತಿ ದೊಡ್ಡದ? ನಾವು ಏನೇ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕ ಅಥವಾ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಪ್ಲೀಸ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಒಂದ್ ಅಣ್ಣ ಕೇಳಿದ್ರಣ್ಣ. Bhakti is greater than everything. Bhakti will immediately get you connected with the divinity. Sankalpa is a normal ritual. After you go taking bath, you go sit in the puja room, you do the sankalpa, requesting the Chaturmukha Brahma to come to your place and bless you in the prayers what you are doing. So you ask Chaturmukha Brahma from his place, addressing him in his kala, and you ask him to come to your place, Jambudvipe, Vayosvata Manvantare, like this, all these things. You come and bless me, anta. So that is what it is. Then with bhakti, you pray to the Lord. That is more important. ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ.
ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿದೆ. ಅಣ್ಣ, ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಸಿ ಅವರ್ ಗುಡ್ ಕರ್ಮ, ಬ್ಯಾಡ್ ಕರ್ಮ? ಇಫ್ ಒನ್ ನೋಸ್ people do more and more good karma and they can be self motivated by seeing their good karma increasing. See, karma is an abstract thing. It is a spiritual thing which you cannot see. Only thing is you can experience it. When you get into trouble, it is your bad karma which you are getting into trouble. When you are well off, happy, peace, and good health, that is your good karma. Good karma, what you do is you should be good, do good, think good. Don't have any negativity thought. Don't use these Aristad Vargas against anyone. You use these Aristad Vargas into yourself. You become jealous that you cannot become like Swami Vivekananda, or you get angry why I cannot become like Swami Vivekananda, or you be desired to become Swami Vivekananda. Like this, these Arishad Vargas should be used as good karmas, not using in a jealous way that someone, your relative or your brother or whoever it is, friends who built a house or got a car and had a very good wedding which took place. All these things, material things. I think so. You should have understood by this. ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದಗಳಣ್ಣ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನಮಸ್ತೆ ಅಣ್ಣ, ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೋಮವಾರ ಶಿವ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಶನಿವಾರ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಈ ತರ ಇರೋವಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾನಸಿಕ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದಾ? ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತ ಮಾಡಬಹುದು. ಮನಸ ಸ್ಮರಾಣಿ ಅಂತ ಗುರು ಅಮರ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿದ್ಕೊಂಡೇ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು ಕಾಶಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು ಕೇದಾರ್ನಾಥ್, ಬದ್ರಿನಾಥ್, and you can come to Manavati also every Sunday after 10 o'clock. Stay there for 1 hour. After 11:30 or 12, you can go back. This you have to practice. By practice, you will get this perfection. ಧನ್ಯವಾದಗಳಣ್ಣ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅಣ್ಣ, ಐ ಆಮ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸಪ್ತರಿಷಿ ಮಾರ್ಗ ಅಂಡ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ಡ್ರೀಮ್ ವೇರ್ ಇನ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಕಮ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಲಂಚ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. No, it is Guru Amara who has come and had lunch with you. He always comes in my form. So he is blessed, and this is a sign that you are following the Saptarishi Marga and doing it as per the Rishi's order. ಧನ್ಯವಾದಗಳಣ್ಣ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಆರ್ ವಿ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಅವರ್ ಆನ್ಸೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಕರ್ಮ? No, we are affected by the parental karma only, ಓಕೆ, not ancestors. ಧನ್ಯವಾದಗಳಣ್ಣ. ಈಗ ಗ್ಯಾಲರಿ ಮೋಡಲ್ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ Amma, ಒಂದು message. Pavitra, I want to give a message. ಹೇಳಿ ಅಣ್ಣ ದಯವಿಟ್ಟು. See, what has happened when we started our group, we had two main groups. In that, who are living in Bangalore, outside Bangalore, all were included in it. Now the group has grown up. We are around now 2,800, 3,000 people we are members. So we have not now got 4 spiritual centers with us. One is at Bangalore, Manavati, Sri Krishna Center. One is at Dharwad, Teguru, that is Shiva Center. Another one recently which has come up is Mangaluru at Padmanabha Shetty's house. Another one is Mysuru. We are now getting it. So now what we are doing it, we are redistributing the members to their particular centers. We are taking its own time. In 3 or 4 days, it will be done. So don't have any anxiety or wrong notion or get worried that you are being deleted from the main group. You are accommodated in the respective group. For example, in Teguru, Sri Shiva Center, those who are living in Hubli, Belgaum, Gadag, Badgi, Raichur, Bellary, Gulbarga, like these places, they will be accommodated in that. Likewise, in Mangalore, Udupi, Karkala, Batkal, all those places, like Mysuru, Pandapura, Srirangpatna, Chanpatna, Mandya. So it will be easy for us and to handle and to know all the messages of the Gurus, Guru Amara and the Rishis. Everything will be given to all the groups. This is our humble request. Don't get perturbed or don't get disturbed. Everyone will be removed from these
2 main groups and accommodate in these 4 groups. Namaste, ma. ಧನ್ಯವಾದಗಳಣ್ಣ. ಅಣ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾ ಒಂದೇ ಒಂದ್ಸಲ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಈಗ ಶಿವಾಸ್ ಸೆಂಟರು, ಕೃಷ್ಣ ಸೆಂಟರು, ಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತೆ ಹುಬ್ಳಿ, ಈಗ ಮೈಸೂರು ಪವಿತ್ರ, ಮತ್ತೆ ಮೈಸೂರು, ಹೀಗೆ ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಹತ್ರ ಇರೋರ್ದು ಸಪರೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೇನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಂದ ಕೆಲವರನ್ನ ತೆಗೆದು ಆಯಾ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಒಂದು ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲೇಸ್, ನೀವು ಇರುವಂತ ಜಾಗದ ಬೇಸ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಗ್ರೂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ರೀಶಫಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ಹುಬ್ಳಿ ಕಡೆ ಇರೋರಾದ್ರೆ ಹುಬ್ಳಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ, ಮಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಇರೋರಾದ್ರೆ ಮಂಗ್ಳೂರ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋರು ಮಂಗ್ಳೂರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಿ, ಮೈಸೂರು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋರು ಮೈಸೂರು ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಿ, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಿ. ಸೊ ಯಾರೂನು ಕೂಡ ಗಾಬರಿ ಪಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಣ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಬಟ್ ನೀವ್ ಯಾರೂನು ಯಾವುದೇ ಗ್ರೂಪ್ ಇಂದ ಮಿಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ತಲುಪೋದು ಮಿಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ತಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಣ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅಣ್ಣ, ಒಂದ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿದೆ. ನಮಸ್ತೆ, ನನಗೆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಳಿ ಎತ್ತು ಕಾಣಿಸ್ತು, ಮನೆ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿತ್ತು. ಇಸ್ ದಟ್ ಎ ಗುಡ್ ಡ್ರೀಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಣ್ಣ. It is a good sign, ma. It is Nandi, the Vahana of Bhagavan Ishvara. So they are blessed. ಧನ್ಯವಾದಗಳಣ್ಣ. ಈಗ ಗ್ಯಾಲರಿ ಮೋಡಲ್ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಕೈ ಎತ್ತಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್, ಅದನ್ನಾದ್ರೂ ಉಪಯೋಗಿಸಿ. ಮಂಜುನಾಥ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅಣ್ಣ ಮಾತಾಡಿ ಅಣ್ಣ, ನೀವು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಣ್ಣ. ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ಹೇಳಿ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರೇ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಅದು ಕುಂಕುಮ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಸರ್, ಕುಂಕುಮ ನೀವು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಮರ್ಕುರಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಾ? ಯಾವ್ದು? ಮರ್ಕುರಿ. ಬೇಡ 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 ಬೇಡ, ಅದೇ ಪ್ಯೂರ್ ಕುಂಕುಮ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ವಿತ್ ಅರ್ಶನ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಕುಂಕುಮ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಅದು ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಡಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ, ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಬೇರೆ ಯಾವ ಕುಂಕುಮ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಗೋಪುರಂ ಅಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, ಅವ್ರದ್ದು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಯೂರ್, ಇಟ್ ಇಸ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ. ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ. ಅಣ್ಣ, ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿದೆ. ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪ್ರಕಾರ 21 ದಿನಗಳ ಕಾಲ 24 ನಿಮಿಷ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅಮರ 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 ಅಂತ ಮನಸ ಪಠಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮುಂದೆ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಣ್ಣ. ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಏನು ಒಂದು ಗುರು ಅಮರ ಅವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ, ಏನಾದ್ರೂ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆಯಾ ಯಾವ ತರ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಆಗಿ, ಅದು ಅವರು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆಗ್ಲಿ ಅಣ್ಣ. ಅಣ್ಣ, ನಿಮ್ ಹೆಸರು ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ, ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಅಣ್ಣ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಆಗಿದ್ರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅಣ್ಣ, ವೆನ್ ವಿ ವಿಸಿಟ್ ಟೆಂಪಲ್ ವಿ ಶುಡ್ ಡೂ 9 clockwise or 7 clockwise or another 2 anti-clockwise rounds ಫಾರ್ ನವಗ್ರಹ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ನೋಡಿ, ನವಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ 9 ಗ್ರಹಾಸ್. ಔಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ 7 ಗ್ರಹಾಸ್ ಗೋ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್. Rahu and Ketu, they go in the reverse. So you do 7 and then afterwards you do 2 reverse to Rahu and Ketu. Okay, ಧನ್ಯವಾದಗಳಣ್ಣ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸಾವನ್ನು ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ 11 ದಿನ ಅಥವಾ 21 ದಿನ ಹೀಗೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಬಜರಂಗ ಬಾಣವನ್ನು ಓದಬಹುದಾ? ಓದಿದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಈ ಒಂದು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ಭಕ್ತಿನಿಂದ ಓದಿದ್ರೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಭಕ್ತಿ, ಶ್ರದ್ಧೆ, ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಶ್ರೀ ಹನುಮಾನ್ ಅವ್ರ ಪಾದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ ಅಣ್ಣ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ. ಎನಿ ಇನ್ಫೋ ಆನ್ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು? ಸಮ್ ಸೇ he is avatar of Krishna. Is it easy to connect to Krishna through him? See, Chaitanya Mahaprabhu, he was born in one of the village in Calcutta. There is a good history about him, how he
became he Sakshat Sri Krishna himself. He is the one who gave the beautiful mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. This mantra was kidnapped by the ISKCON people by that great person, the founder of ISKCON, Prabhupada. Prabhupada, Sripada Vallabha Prabhupada. Prabhu. I think so. Its name Yes. is, huh? Yes, sir. So it is Sri Chaitanya Mahaprabhu who gave this, and he brought out the Krishna consciousness, and he used to say this kirtan, take with him some people and dance in this ecstasy and go in this way, showing his bhakti to Sri Krishna. This is what he motivated everyone. ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಅಕ್ಕ And ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ Pavitra, to get Sri Krishna, the easiest way is please meditate on the Divine Mother Radha. If you meditate on her and request her, she will definitely get you the grace of Sri Krishna very easily. ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಕ್ಕ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಣ್ಣ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಫ್ ಎನಿ ಸಾಧು ಕಮ್ ಇನ್ ದ ಡ್ರೀಮ್ ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ವೀಕ್ ಫ್ರಮ್ ಫಾರ್, ಬಟ್ ವೆನ್ ಐ ಗೋ ನಿಯರ್ ಟು ಹಿಮ್ he is too strong and guiding me something? What does this mean? ಅಲ್ಲ, it is ನೀವು ದೂರದಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ every object will look smaller. As you go nearer, you will find the object in its original form. That's all. ಸಾಧು ಬರೋದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ವಾ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ, ಏನ್ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. Yes, ಅಣ್ಣ. Even Guru Amara can come in that form. We don't know how he comes, as per your bhakti, as per your devotion, as per your commitment, as per your faith and belief. ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಇದು ಒಂದು ಅನುಭವ ಅಣ್ಣ. ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಸಾದ ತಗೊಂಡು ಬಂದೆ, ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಅವ್ರ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ, ಅವ್ರ ಪ್ರಸಾದ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಅವರು ಆಚರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಮೆಸೇಜ್. ಅಣ್ಣ, ಒಂದು ನ್ಯೂ ಪರ್ಸನ್ 21 days ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದಾರಲ್ವಾ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಇನ್ನೂ ಅನುಭವ ಆಗಿಲ್ವಂತೆ ಅಣ್ಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ಗೈಡ್ ಮಾಡಿ ಅಣ್ಣ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರು ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಮರ ಅವ್ರನ್ನು ಆ ಅಮರ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಖಂಡಿತ ಅಮರ ಅವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳಣ್ಣ. ಸೊ ಇನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ನವಗ್ರಹ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಒಬ್ರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇಫ್ ವಿ ಡೂ ರಿವರ್ಸ್ ರೌಂಡ್ ಫಾರ್ ರಾಹು ಅಂಡ್ ಕೇತು, won't it be a reverse round for 7 other grahas ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. No, it will not be. The Navagrahas are placed in that way only, and the rules is like that only. So you will not be bypassing the rules. ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು. ಈಗ ಗ್ಯಾಲರಿ ಮೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾರಿಗಾರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ? ದಯವಿಟ್ಟು ಕೈ ಎತ್ತಿ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ. Pavitra, and one more thing, a lot of new members have come into our group. Please tell them that this group is specially meant for Guru Amara and the Rishis and their messages and their way of spirituality. So let not other posts being posted. If they are in other groups, let them see and let them be happy with it. If they feel that is important, let them not post it in our group. Many people have started doing that and we are very unhappy with it. Please advise them not to do this. ಆಗ್ಲಿ ಅಣ್ಣ, ಧನ್ಯವಾದಗಳಣ್ಣ. ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಎಸ್ ಅಣ್ಣ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಣ್ಣ, ದಯವಿಟ್ಟು ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ತೋರಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ತೋರಿಸಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಲೌಕಿಕವಾದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮೆಸೇಜ್ಗಳನ್ನು ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದಾಗ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಣ್ಣ. ಒಂದು ಅಲ್ಲಮ್ಮ, let them not post like Shiva, Ganesha,
ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅದೆಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ. ಅದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆಯ್ತಾ? ಹಾ, ಹಾ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಏನಂದ್ರೆ, ಗುರು ಅಮರ ಅವರ ಸಂದೇಶಗಳು ಮತ್ತೆ ಗುರು ಅಮರ ಧ್ಯಾನ, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆ, ಇದಿಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ. ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಈ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಗುಂಪಿನ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅಣ್ಣ, ಡಿಡ್ ಐ ಕನ್ವೆ ಅಣ್ಣ? ಯು ಕನ್ವೇಡ್. ಓಕೆ ಮಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಣ್ಣ. ವರುಣ್ ಅಣ್ಣ ಮಾತಾಡಿ ಅಣ್ಣ. ಸರ್, ಇವಾಗ ನಾವು ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದೀವಲ್ಲ, ಪ್ರಳಯ ಕಾಲ ಒಂದು 400 ವರ್ಷನೋ 500 ವರ್ಷನೋ ಆಗತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದ್ 800 ಕೋಟಿ ಜನ ಇದಾರೆ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ. ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಭಾಗ ಜನ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. Varun, you are wrongly mistaken. See, the Sandhikala between Kali Yuga and Satyuga is 432 years. So the Okay. Pralaya will not be there for 432 years. The Pralaya is a process. Understand it. It is a process. Now, whatever the adharmic, it is coming to the peak, it will get destroyed by Bhagwan Kalki, and the change will take place towards the dharmas slowly. Okay. Okay. It is like that. Okay. All the 432 years there will not be pralaya. So as you go towards Okay. Satyuga, the civilization will change, the dharma will change, the way of living will change, the technology will change, the prakriti has changed already. So all these things is a process, and people who live after this third world war destruction and all those things, they will go into this new age and they will get accustomed to this new age, and divinity will be more prevailing. Spirituality will Okay. be more. The truth, satya, it will be more towards that. All kind of this Okay. robbery, this womanizing, rape, and murder, all these crimes will get rid of. ಅಣ್ಣ, ಇನ್ನೇನಾದ್ರು Thank you, ಪ್ರಶ್ನೆ sir. ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ, Ah, ಧನ್ಯವಾದಗಳಣ್ಣ. ಅಣ್ಣ, ಮುಂದೆ ಒಂದು ಅಕ್ಕ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತೆ ಚಂದ್ರ ಇಬ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಚಂದ್ರ ಬಂದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರ, ಬಟ್ ಬಹಳ ಹತ್ರದಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗೆ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತೆ ಸಂಜೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಹಾಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿದೆ. ಬಟ್ ಇವರು ನನಗೆ ಆ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಅವರು ಬೇಡೋ ರೀತಿ ಕನಸು ಬಂದಿದೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತುಂಬಾ ಹತ್ರದಿಂದ ಇರೋ ತರ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಣ್ಣ. ಅದೇಮ್ಮ, ಇದು ಏನಂದ್ರೆ, ಸಿ, ದ ಮೆಸೇಜ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಅವರು ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಚಂದ್ರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನವಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಲಿ. ಅವರು ಸೂರ್ಯ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎದ್ದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಫೇಸ್ ಈಸ್ಟ್. ಹೃದಯದಲ್ಲಿ 2 ಕೈ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓಂ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣಾಯ ನಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆತ್ಮ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಲಿ. ಈ ತರ 3 ಸತಿ ಮಾಡ್ಲಿ ಡೈಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಸಂಡೇಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 12 ಸತಿ ಹೇಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್ ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರಿಯ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ರಿಮೂವ್ ಆಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ದೆಮ್ ಅಂಡ್ ಚಂದ್ರ ಬಂದು mind. So let them pray to Chandra, so they will not have this chanchala swabhava. They will have a strong mind. And Surya is Atma Karaka. So Surya in bedre, you will get a strong mind. This is the message for it. ಧನ್ಯವಾದಗಳಣ್ಣ. ಶಂಕರಪ್ಪ ಅಣ್ಣ. ಚಂದ್ರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪವಿತ್ರ. ಚಂದ್ರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಂಡೆ, ಚಂದ್ರ ದೇವಂದು ವಾರ. ಅವರು ನವಗ್ರಹ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಚಂದ್ರ ದೇವನ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವ್ರನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟು ಗಿವರ್ ಗುಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಸ್ಪರಿಟಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳಣ್ಣ. ಶಂಕರಪ್ಪ ಅಣ್ಣ ಮಾತಾಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ವಾಮಿ.
ನಮಸ್ಕಾರ ನಾ ಏನಿಲ್ಲ 27ನೇ ತಾರೀಕೆ ಗುವಾಹಟಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಕಾಮಾಖ್ಯಗೆ. ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆ, ಗುರುವಿನ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆ, ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವ್ರ ರಕ್ಷೆ, ಅತ್ರಿ ಮಹರ್ಷಿ ರಕ್ಷೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಣಮಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಆ ತಾಯಿನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿ, ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ಬೇಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, ದುಡ್ಡು ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡ್ಬೇಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಮನ್ಸಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರೋರು ಬಡವರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ನಿಮ್ ಕೈನಿಂದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಣಮಸ್ತು ಅಂತ ದಾನ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಅಷ್ಟೇ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೇರೇನಿಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಣ್ಣ. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಣ ಮಸ್ತು ಒಂದೇ ನಾ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು ಆನಂದ ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು. ಆನಂದವಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಆನಂದಕ್ಕೆ ಪಾರವೇ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಶಂಕರಪ್ಪ, ಈ ಆನಂದ ಒಂದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಯು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಫೇತ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲೀಫ್ ವಾಟ್ ಯು ಗಾಟ್ ಇಟ್. ಅದನ್ನ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಡಿ ಆಚೆ. ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ದೃಷ್ಟಿ ಬಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗಿಂತ ವರ್ಸ್ಟ್ ಅದು. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮಂತವ್ರು ನಿಮಗೆ ಓಕೆ ಅನ್ಬೋದು, ಬೇರೆಯವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬೇರೆ ತರ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಎಂಜಾಯ್, ನೀವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ತರ ಪಬ್ಲಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡೋಣ, ಇಲ್ಲ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ವಾಯ್ಸ್ ಮೇಲ್ ಬರ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ವಾಯ್ಸ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡೋಣ. ಎಲ್ರು ನಮ್ ತರ ನಿಮ್ ತರ ಇರಲ್ಲ, ಒಬ್ರೊಬ್ರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ ನಾನು ಈ ತರ ಹೇಳ್ದೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಣ್ಣ, ನಾನು ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳೋಗಿದ್ದೆ. ಅಮರ ಗುರುಗಳು ನನ್ನ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ತಮ್ಮ ಬಾಯ ಮುಖಾಂತರ ನನಗೆ ಅದನ್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಲ್ಲ, ಪ್ರಾಮಿಸ್. ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರಾಗನೆ ತಾವ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಿ. ಅತಿಯಾದ ಆನಂದ ಆಯ್ತು. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಮಸ್ತು ಅಣ್ಣ. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ವಾಮಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ವಿನಯ್ ಅಣ್ಣ ಮಾತಾಡಿ ಅಣ್ಣ. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರಪ್ಪ. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ, ಇದು ಏನಿಲ್ಲ, ಇದು ಈಶ್ವರಂಗೆ ತುಳಸಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬಹುದಾ? ತುಳಸಿ ಹಾಕ್ಬಹುದಾ? ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ನೀವು ಏನ್ ನೋಡ್ತೀರಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ, ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ವಿವಾಹ ಹಾಕಿದೀವಿ, ಅದ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ, ಯಾಕೆ ತುಳಸಿ ಶಿವನ್ಗೆ ಹಾಕಬಾರ್ದು ಅಂತ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ನಮಸ್ಕಾರಪ್ಪ. ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದೆ, ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಪವಿತ್ರ ಅವರು, ವಿನಯ್ ಅವರು, ಪ್ರವೀಣ್ ಅವರು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ. ಖಂಡಿತ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಣ್ಣ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ವಾಸ್ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಫ್ರಮ್ ಮಹಾಭಾರತ an ಅವತಾರ ಆಫ್ ದೇವಗುರು ಬೃಹಸ್ಪತಿ? ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಮ್ಮ ನಮ್ಗೆ. ಓಕೆ. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಣ್ಣ ಋಷಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪುಸ್ತಕ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಗುರು ಅಮರ ಅವ್ರು ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಬುಕ್ಗಳು ಓದೋಬೇಡಿ, ನಿಲ್ಸ್ಬಿಡಿ, ಓದೋದನ್ನ ಮರ್ತು ಬಿಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ನಮ್ಮ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸಾಧನೆಗೆ ಅಡ್ಡ ಬರ್ತದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗುರು ಅಮರ ಅವರು ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಂತ. ಬುದ್ಧಿ, ಇಂಟೆಲೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕಕ್ಕೆ. ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ, ಹೃದಯದಿಂದ ನೀವು ಗುರು ಅಮರ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಋಷಿಗಳು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಆಚರಿಸಿ. ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯ ಇದೆ ಋಷಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಅದನ್ನ ಓದಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವರು. ಧನ್ಯವಾದಗಳಣ್ಣ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಸರ್, ಆಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಮೆನಿ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್, ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಸೈಟ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿಂಗ್ ಹೋಮ್? ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಸೇವ್ ಮನಿ? ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹೇಳಿ? ಎಲ್ಲಿಡ್ತೀರಾ? ಬಾಂಬ್ ಬಂದು ಬೀಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಓಡೋಗ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು, ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ನಿಮ್ ತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಾ, ನಾವ್ ಮಕ್ಳು ಉಟ್ಕೋಬೋದಾ, ನಾವು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ, ನಾವು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ, ಓದ್ಬೇಕಾ, ನಾವು ಸೈಟ್ ತಗೋಬೇಕಾ, ನಾವು ಮನೆ ಕಟ್ಸ್ಬೇಕಾ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಫ್ಯೂಚರ್ ಎಲ್ಲ ಈ ತರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಆಯ್ತು, ಏನಾಯ್ತು? ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಅವ್ರವ್ರು ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ತಕೊಂಡು ಅವರು ಜೀವನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅದೇ ತರ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಆಯ್ತು. ಅದೇ ತರ ಥರ್ಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನೇನ್ ಇರ್ತದೋ ಅದನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೀವು ಮನೆ ಕಟ್ಟುತ್ತೀರಾ, ನೀವು ಅದ್ನಲ್ಲಿ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ವಾರ್ಫೇರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅವನ್ ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಇತ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಮಿಸೈಲ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಮೇಲೆ ಖಂಡಿತ ಬಿದ್ದೇ ಬಿಡ್ತದೆ, ಅವ್ನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ದೇನೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆ ಮಿಸೈಲ್ ಬಿಡುವಾಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಅನರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು, ಗುರು ಅಮರ ಅವ್ರನ್ನ, ಋಷಿಗಳನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ ಸದಾ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅವ್ರು ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ವಸ್ತುಗಳು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಫ್ಯೂಚರ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಮರ್ತು ಬಿಡಿ. ಪ್ರತಿ ದಿನ ಗುರು ಅಮರ ಅವ್ರನ್ನ, ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ್ನ, ಆಮೇಲೆ ಅತ್ರಿ ಮಹರ್ಷಿನ, ಇವ್ರನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ ಅವರು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೋ, ನಿಮ್ ಮನೆ ಕಟ್ಟಕ್ಕೋ, ನಿಮ್ ವಸ್ತುವೋ ಏನೇನಿದೋ ಅದನ್ನ ಅವರು ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ ಅವರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಧನ್ಯವಾದಗಳಣ್ಣ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣ, ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಅಬೌಟ್ ಲಾರ್ಡ್ ಗಣೇಶ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ಗಣೇಶ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು, ಸಿದ್ಧಿ ಬುದ್ಧಿ ಆರ್ ಇಸ್ ವೈಫ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹಿಸ್ ಫಾದರ್ ಇಸ್ ಭಗವಾನ್ ಈಶ್ವರ, ಹಿಸ್ ಮದರ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ವತಿ ಮಾತಾ, ಹಿಸ್ ಬ್ರದರ್ ಇಸ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ, ಹಿಸ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇಸ್ ಮಾನಸಾ ದೇವಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳಣ್ಣ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಹೌ ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಸ್ಟ್ರಲ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರೀಮ್? Dream will be always in black and white. Astral travel will be in color. ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದಗಳಣ್ಣ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಅಣ್ಣ, ಐ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಅ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿ, ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಹೈಕ್ ಆರ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್, few people are unhappy about it. So how do I get rid of such karmas as I am only following what my company allows? See, you surrender yourself to Guru Amara and the Rishi. That's all. You leave it with them. If the salary hike has to come, it will come automatically to you. Your problem, your question, you put it to the lotus feet of Guru Amara and Atri Maharishi, and with Bhakti Shraddha, you pray to them. They will take care which is good or bad for you. And probably this is a person who might approve the hike. So if some people are unhappy because of the hike he has given, maybe that is what he's trying to say. Let him forget about all those things. See, in a company like this, jealousness will be there. Okay, adike you don't react to it. You just say Sri Krishna Arpanamastu. At that time, think of Guru Amara and Atri Maharishi. They will take care of the situation. No harm will come to him. ಓಕೆ ಅಣ್ಣ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ತೀರಿ ಹೋದವರ ಸಮಾಧಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬಹುದಾ ಅಥವಾ ಮಾಡಬಾರ್ದಾ? ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಲದಿಂದ ಅದು ನೀವು ಸಮಾಧಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಲಿ ಅಮಾಸ ಪಿತೃಪಕ್ಷ ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಶ್ರಾದ್ದನ ಪಿಂಡ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿ ಸಾಕು. ಓಕೆ ಅಣ್ಣ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಾಡೋದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? That would have become ನಮ್ಮ ಪಂಚಭೂತಾಸ್ಗೆ it would have become one with it, and the Atma would have already gone. So what you are going to do there only for the earth you will be doing, which is of no use. ಧನ್ಯವಾದಗಳಣ್ಣ. ಫಾರ್ ಚಂದ್ರಗ್ರಹ ಶಾಂತಿ, ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ವಿಸಿಟ್ ಅಲ್ಸೂರ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್? Wherever rishis have established that temple, you go there. At that place, Navagraha is there. There you go and do the pradakshina for Chandra. Someshwara temple is idol one. Vasanta Vallabhraya, Gavi Gangadhareshwara, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಕಾಡು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ, ಆಮೇಲೆ ಸರ್ಕಲ್ ಮಾರಿಯಮ್ಮ, ಈ ತರ ಇದೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಗುರು ಅಮರ ಅವರು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನವಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡಿ ಚಂದ್ರದೇವಕ್ಕೆ. ಅಣ್ಣ, ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿನೇ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ದ ನ್ಯೂ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಹಾಕಿದೀವಿ, ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯು ನೀ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಬಾತ್. ಆ 2 ಶ್ಲೋಕಗಳಿದೆ, ಅದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಡ್ ನಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವರು. ಓಕೆ ಅಣ್ಣ, ಆತ್ಮ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. 2 ಕೈ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಡೂ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ 1 ರೌಂಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಆತ್ಮ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ. ಓಕೆ ಅಣ್ಣ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಓಕೆ ಅಣ್ಣ. ಅಣ್ಣ, ಲಾರ್ಡ್ ಗಣೇಶ ಅವರ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿ, ಹಾಗೆ ಸಂತೋಷಿ ಮಾತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಲಾರ್ಡ್ ಗಣೇಶಗೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಯಾರು ಇಲ್ಲಮ್ಮ.
See, don't compare with them as human beings. ಅವರೆಲ್ಲ ದಿವ್ಯ ಪುರುಷಗಳು, they are in the form of light. Siddhi is a divinity and Buddhi is a divinity. It is one of the powers, ಅದು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಪವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಮೆಚುರಿಟಿ ಬರ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ. ಈ ತರ ಅವ್ರು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಣ್ಣ ಸಂತೋಷಿ ಮಾತಾ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಣ್ಣ. ಸಂತೋಷಿ ಮಾತಾ, she is none other than the Adishakti, divine mother itself. She has taken that form for a particular cause. ಓಕೆ ಅಣ್ಣ, In ಧನ್ಯವಾದ. North, it is very famous. She is very famous. In North, they do this Santoshi Mata Ratha also, just like Satyanarayana Puja we do here. That is very prevalent in North. ಓಕೆ ಅಣ್ಣ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ನಾವು ವೆಹಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಆ, ಬೆಕ್ಕು ಬಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಎಡಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಥವಾ ಎಡಗಡೆಯಿಂದ ಬಲ್ಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಅರ್ಥ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ, ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದಗಳಣ್ಣ. ಈಗ ವರುಣಣ್ಣ ಮಾತಾಡಿ. ಅಣ್ಣ 3 ನಿಮಿಷ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಮಾತಾಡಿ. ಸರಿ ಸರಿ ಸರ್. ಇವಾಗ ನಾನು ಜನ್ವಾರ ಹಾಕೊಂಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬೋದು ಸರ್? ಹಾಕೊಳ್ಳೋದ್ ಬೇಕೋ ಬೇಡವಾ ಸರ್? ಸಿ, ಜನಿವಾರ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಬಂದು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ they were not having any upper garment. Okay, a person who wears the janivara indicates that he is in the path of knowing the knowledge of Brahman. That is why he is called Brahmin. Not all now who are wearing janivara is Brahmins. ಜನಿವಾರ ಹಾಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸತಿ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ಹಾಕೋಬಹುದು. ಅದು ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಅಣ್ಣ ಒಂದ್ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಐಬ್ರೋ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಿಂಗ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ, ಇದು ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಒಂದಕ್ಕ. ಅಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಪವಿತ್ರ. ಇದು there is a tingling sensation happening in middle of the eyebrows. ಅದು ಬಂದು that is the seat of spiritual center of the human body, where the third eye is there. During the spiritual sadhana, these kind of experiences will happen. Let them not give more importance to it. Let them give importance to the dhyana marga only. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಅಕ್ಕ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಾಗ ತಲೆಗೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಎಳೆಯೋ ಹಾಗೆ ಆಗತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ. ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, when you follow the Saptarishi Marga or Guru Amara, their presences will be giving such kind of experiences. ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದಗಳಣ್ಣ. ಅಕ್ಕ ಒಬ್ರು ಜಾಬ್ ವಿಷಯವಾಗಿ ಕೇಳಿದಿರ, ಒಂದ್ಸಲ ಅಣ್ಣಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ. ಅಣ್ಣ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲೆಸ್ ಅರೌಂಡ್ 1 minute. ದಯವಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಬಂದಿರೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹೇಳಿ ಅಣ್ಣ. ಅಲ್ಲ, ಸಂದೇಶ ಅದೇ ಹೇಳಿದೀವಲ್ಲ, ಈ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ತುಂಬಾ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೋಬೇಡಿ. ಎಷ್ಟು ಇವಾಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ನೀವು ಜೀವನ ಮಾಡಿ. ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಗುರು ಅಮರ, ಅತ್ರಿ ಮಹರ್ಷಿಗೆ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಗೆ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಂದ ದುಡ್ಡು ತಗೋಬೇಕಾ? ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀರಾ? ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಂದ ತಗೊಂಡು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ರೇನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ರೇನು ಬಾಂಬ್ ಬೀಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದ ಓನ್ಲಿ ಸೇಫ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಟೇಕ್ ಶೆಲ್ಟರ್ ಅಂಡರ್ ಗುರು ಅಮರ, ದ ರಿಷೀಸ್ ಅಂಡ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ, who at that time of if any disaster comes within your vicinity, they will take you from that place and keep you in a safe place. ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದಗಳಣ್ಣ. ಈಗ ಇನ್ನ ಒಂದು 3 to 4 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅನುಭವಗಳು ಒಂದು 2-3 ಜನದ್ದು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಅದನ್ನ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಕೇಳ್ತೇನಣ್ಣ. ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಲೆಸ್ ದನ್ 1 minute ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಸತ್ಸಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅಮರರಿಗೂ, ಋಷಿಗಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ಸತೀಶಣ್ಣನವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ.